ആ സാധനം കണ്ടോ, ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിൽ അത് പശുക്കൾക്ക് ചൊറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചെടുത്താണ്. ഇവിടെ മേല് അത് ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അത് കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടട്ടാ, തണുത്തിട്ട് കൈയൊക്കെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല പുക. The best to him. Thank you. I met him here on the street, and yes, I'm Uwe. I'm living here around the corner, and I'm at that time. ആരോന്നിൻ്റെ സൈക്കിൾ. Let's go in. With your bike, is everything okay with your bike? Yeah, now it's okay, no issues. Okay. Just ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടെമ്പിൾ കണ്ടു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ടെമ്പിൾ ആണെന്ന്. ആഹാ, നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം. പക്ഷെ കച്ചറ വെള്ളമാണ്. ഇത് എന്തിനുള്ള വെള്ളമെന്ന് അറിയില്ല, കച്ചറ വെള്ളമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പശുക്കളൊക്കെ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പോലെ കുതിരകൾ. നല്ല രസമുള്ളൊരു ബ്രിഡ്ജ്. ഇതുപോലൊരു ബ്രിഡ്ജ് വേറെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഈ ഒരു മോഡൽ, ഒരു ഫിഷിനെയൊക്കെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ബ്രിഡ്ജ്. അപ്പുറത്ത് വേറൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. To him. Thank you. I met him here on the street, and yes, I'm Uwe. I'm living here around the corner, and I'm at that time I'm busy because I have class. Your name, your good name? Uwe. Uwe. Yeah. My name Faiz. Hi, Faiz. Yeah. So and Nice I'm to just thought it was just a meeting on the road. Yes. So This is as my long card. the the signal is line green. is red, I can stay here and have a small break. I'm gonna Nice. say hello. All the best. This is my 23rd country. Yeah? 23rd country. Wow. Going to London. It's not far. It's not far. Hope you enjoy that. Also Yeah, I'm Hamburg for a enjoying. while, Yes, yeah? of course I'm enjoying. See you soon, but I have to go now. Yeah, okay. Anyway, nice to meet you. It's very happy to Take care. See you. Okay, bye. Bye. Choose. സൈക്കിള് ബ്രേക്ക് ജാം ആവുന്നുണ്ട്. സൈക്കിൾ നീങ്ങുന്നില്ല. അതൊന്ന് ശരിയാക്കണം. എവിടുന്ന് ശരിയാക്കാം. ഞാനവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലെ നിർത്തിയതായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഡൊമിനോസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ, പുള്ളി ഡൽഹിയിൽ നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിർത്തി അവൻ്റെ ഷോപ്പിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അവൻ്റെ ഡൊമിനോസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോവാം. മറ്റൊന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോവാ. കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം സൈക്കിൾ ഓടിച്ചിട്ടാ തോന്നുന്നു. ഞാൻ പാഡഡ് ട്രൗസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല പെയിനുണ്ട്. ഡൊമിനോസ് അതാ അവിടെ. പുള്ളി ഡെലിവറി പരിപാടിയാണ്. ഇതാണ് ഡൊമിനോസ്. ഇതാണ് ഷോപ്പ്. സൈക്കിൾ ഇതാ അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പുള്ളി ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഷോപ്പ്.
അല്ല അത്രയും വലിയ പിസ്സ കൊണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക കുറച്ചേറെ രക്ഷയില്ല. നോക്കട്ടെ ഇത്രയൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ പാർസലാക്കാം. ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ. ആരോന്ന് എൻ്റെ സൈക്കിൾ സംസാരിക്കട്ടെ. ഹായ്, hi, how are you? Can I take video? Yes. Hi, how are you? Hi. Fine. You know English? A little bit. Little bit. Perfect. Okay. I'm coming from India. Yeah, I see. Yeah, going to London. Great. Yeah, So this is my 23rd not- country. Not much kilometers, many kilometers No, left. I'm going to Denmark, Sweden, Norway, then again okay. back. It's long way. Yeah, Yeah, you I was in Norway and Sweden last year. last year. Yes, Okay. yes. Now I'm heading to Copenhagen. You have any friends or relatives there? Then you can inform them. Any cyclists or? No, sorry. No. But I also was in Copenhagen last year. Yes, yeah. Okay. But I don't know people there. I just used campsites. So Campsites. Okay. Here, camping is allowed or not in Germany? Is it banned? Or? you mean camping in the wild? So Yeah, on the way road, nearby the road. or Usually not, because many people leave trash and something Oh, or okay. destroy places. So it's usually not allowed. Okay. But normally you should use campsites or I don't know. Do you know One Night One Tent, the app? One The site, the website or app, One Night One Tent. night, one camp. That's Okay. private people who provide their gardens for you, so you can camp there for a night and use the toilet and the bathroom. Oh, one night, one camp. One night, one tent. Okay, nice. Thanks for the information. Okay, then. Okay. Yeah. Then have a nice trip. Thank you so much. Great. What with your bike? Is everything okay with your bike? Yeah, now it's okay, no issues. Okay. Just now I repaired that brake was something. Now it's for Okay. Perfect. Because round about 2 kilometers from here. That's it? There's I'm good. yes, this direction, and there's a very great bicycle shop. It's small, Okay. but he's also specialized in travel bikes. Okay. Thoroughly, and of course, Okay. and it's a friend of me, okay. and he would really help you with anything. Okay. Yeah, now it's okay. Yeah. Okay, anyway, you just inform him also. Yes, Then yes, it's Fahrradecke Wandsbek. Okay, bye. Cheers. ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടെമ്പിളിന് കണ്ടു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ടെമ്പിളാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. ഇവിടെ ഇൻഡിഷ്യസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കയറി നോക്കിയാൽ ഏത് ഇന്ത്യക്കാരെ കാണോ? കയറി നോക്കണോ? എന്താക്കണം, കയറണോ വേണ്ടേ? ഡൗട്ടിലാണ്. आपका नाम? नवीन. इंडिया किधर है? दिल्ली से। दिल्ली से? अच्छा, मैं केरला से. आप केरला से हैं? केरला वड़क्कम। से. वड़क्कम is right ना? सब इंडिया आपके में. पास ये तो बहुत अच्छा बढ़िया बना रखा है। ये आप इंडिया से लेके आए हैं? हाँ, इंडिया से रखा. यहाँ मिलता है कहीं यहाँ? नहीं, इंडिया से ऑनलाइन ले. अच्छा ओके, ऑनलाइन ओके। मेरे पास अगर मेरे को ऐसे चाहिए बड़ा सा यहाँ लगा यार बड़ा उधर रखना पड़ेगा. ओके। इधर ज़्यादा इंडिया लोग हैं. आप इधर
है कुछ है मगर इतने ज़्यादा नहीं, इतने वो आपको शहर में ही मिलेगी। अभी कोपेनहेगन जा रहा है, अभी इंडियन टेम्पल देखा है। अच्छा, आप साइकिल पे घूम रहे हैं? घूम रहे और रियली? हाँ तो यहाँ तो ठंड है बहुत, हालत खराब है। ठंडा बहुत है। कुछ किए आप? नहीं नहीं, मैं अभी खाया। ओके नाइस। ओके पता नहीं मेरे को लगा आप यहीं रहते हैं। ഓക്കെ സൂപ്പർ. ഹായ്, ഞാനിതാ ഹാംബർഗിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സിറ്റി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് രണ്ടാളെ കണ്ടത്. ദേ ആർ ഫ്രോം ഡൽഹി ബ്രദേഴ്സ് ആണ്. യുവർ നെയിം മനീഷ്, റൈറ്റ്? യുവർ മോഹിത്. You both working here? Yeah, we are both working here, and great to see that you are traveling And really from inspiring. India to here. They saw my flag, that's why they were opposite side. They came to meet me. Thanks a lot for your great support. I got one Thanks. song. Thanks to you, you are presenting us here all over the world, and very good luck and best luck to you, and a lot of wishes for Mars. This is the connection. Okay, thank you very much. Yeah, thank you. Bye, and have a nice evening. See you. Nice one. രസമുണ്ട്, അടിപൊളി. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അത് തുടക്കമാണ്. ഇനി അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു തടാകമുണ്ട് റോഡിൻ്റെ അപ്പുറം. കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷിട്ട് ഈ സീറ്റിലിരുന്നിട്ട് നല്ല പെയിനാ. ജർമ്മനിയിൽ ഇങ്ങനൊരു വീടൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്പെൻസാണ്. ഇവിടെ എന്തിനും ചിലവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു വീടൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ബാക്കപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ജർമ്മനിയിൽ വീടൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വീടും കാറൊക്കെ. ഞാനിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത റൂട്ട് അടിപൊളിയാണല്ലോ. ഇത് കിൻഡർ ഗാർട്ടനാ. ഇലകളൊക്കെ പോയിട്ട് പുതിയ ഇലകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഷെൽട്ടർ ഇല്ല. ഇനിയും കുറേ കിലോമീറ്റർ പോകാനുണ്ട്. വളരെ കുറഞ്ഞ കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരുപാട് നിർത്തി സമയം ചുറ്റും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ കാലിയാണ്, ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, ഒന്ന് റെഡിയായി വരണം. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നതല്ല. അപ്പോൾ എനർജി മൊത്തം തീർന്നെടുക്കാണ്. കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം, അതിനു വേണ്ടി നിർത്തിയതാണ്. ഇത് കഴിച്ചാലോ? ഈ ജർമ്മനിയിൽ ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ടെൻ്റ് അടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എവിടെ കിട്ടിയാലും ഞാൻ അടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്കൊന്നും ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലവും ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് അടിക്കാൻ കഴിയില്ല. കുറച്ച് വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലമാകുമ്പോൾ അവിടെ വേലിയൊക്കെ വെച്ച് ഫുൾ ബന്ദോബസ്താക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ കഴിയില്ല. നോക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം കിട്ടുമോ. ഫുൾ എനർജി തീർന്നാണ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കട്ടെ. ഹായ്, നല്ല മഴ. ഞാനിവിടെ ഒരു പശുക്കളുടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. യുവർ നെയിം? I'm Finn. I'm a farmer from Germany. Germany. Schleswig-Holstein. Oh, nice to meet you.
It's very difficult rain. So I want to wait 10 minutes, then I'll go. Okay? Typical weather for Germany. It's raining. Yeah, it's raining. Okay. Okay, thank you so much. നല്ല മഴയാണ്. ഞാൻ പുള്ളിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ക്യാമ്പ് ചെയ്തോട്ടെ. പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത സിറ്റി ഉണ്ട്, ആ സിറ്റിയിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും. ജർമ്മനി ഭയങ്കര തലവേദന കേട്ടോ ക്യാമ്പിങ്. മറ്റ് കൺട്രിയിൽ എനിക്ക് ഇത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, വേഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ. ഇവിടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ക്യാമ്പിങ്. ഫുള്ള് നനഞ്ഞു. ഇവിടെ പശുക്കളുടെ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ചാണകത്തിൻ്റെതാണ്. ഇത് എവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, നിന്ന് കഴിക്കാം. ഇതാണ് ഷെൽട്ടർ. ഓ, ഇതാണ് പശുക്കളുടെ സ്ഥലം. ആ സാധനം കണ്ടോ, ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിൽ, അത് പശുക്കൾക്ക് ചൊറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചെടുത്താണ്. ഇവിടെ മേല് അത് ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നല്ലോണം നിന്ന് കൊടുക്കുക മേല് ചൊറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൊറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ക്യൂ ആയിട്ട് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ക്യൂവിലാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും മാറിക്കൊടുക്കുന്നില്ല. മാറിക്കൊടുത്താലല്ലേ അടുത്ത ആൾക്ക് ചൊറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നല്ല സുഖം പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിനെയും അകത്തേക്ക് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വിടാം. മഴ കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പം വെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ചാണകത്തിന് മണമുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് പോയാലോ. കൃഷിയുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മെഷീനറീസാണ് ഇതൊക്കെ. ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 100 ആൾ പണിയെടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ മതി. അതാണ് ഇതുപോലുള്ള മെഷീൻസിൻ്റെ ഗുണം. ജർമ്മൻ ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും. ഒരു എത്ര ഏക്കർ സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഒരാൾ മതി. 100 ആൾ 200 ആളുടെ പണിയൊക്കെ ഇവരൊറ്റയ്ക്ക് എടുത്തോളും. വിത്ത് വിതച്ച് അത് കൊയ്യുന്ന വരെയുള്ള എല്ലാ പണിയും ചെയ്തോളും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ചു നേരം മഴ പെയ്യും, പിന്നെ നിൽക്കും, വീണ്ടും മഴ പെയ്യും, വീണ്ടും നിൽക്കും. എങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ. ഇപ്പം മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്ഥലം കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാലേ എനിക്കിപ്പോൾ അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിലാവുമ്പോൾ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, മഴ പെയ്താൽ കൊള്ളൂല, ടെൻ്റൊന്നും നനയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് പോയതാണെങ്കിലും മഴ പെയ്താൽ നനയും. അവിടെ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആയിരിക്കും അവർ തരിക. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് കുറേ ഉള്ളിലേക്കായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ചിലപ്പോൾ 3-4 കിലോമീറ്ററൊക്കെ അതിന് പോകണം. ആ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ കാരവനും ബൈക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോകാനുള്ളത്. സൈക്കിളിന് അവിടെ ഓടിച്ച് എത്തുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ കുറേ സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ തീരെ വയ്യ, ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സീറ്റും മേലെ.
കുറേ ദിവസത്തെ ശേഷമുള്ള യാത്രയായിട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, സീറ്റിലിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശരിയാവണം. എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നേരമായി ഞാൻ നിന്ന് റൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നാളേക്കൊന്ന് ശരിയാവും. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കാണുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ്. ഇവിടെ എല്ലാ ബസ് സ്റ്റോപ്പും ഗ്ലാസിൻ്റെ ആണ്, ഫുള്ള് ഓപ്പണാണ്, ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ്. നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാണുന്നുണ്ടോ ആ തൂണൊക്കെ കണ്ടില്ല? അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴല്ല, ലൈറ്റൊക്കെ പോയി ഇരുട്ടായിട്ട്. അതുവരെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാഴ്ച കാണാം, പണികളൊക്കെ തീർക്കാം, റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്ഥലം. നല്ല പൂക്കളുണ്ടായതൊക്കെ യെല്ലോ നിറത്തിൽ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതൊരു ചെറിയൊരു വില്ലേജ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ജർമ്മനിയിൽ ഒരു സ്ഥലം പോലും അവർ, മറ്റുള്ള കൺട്രീസിലൊക്കെ എനിക്ക് സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ടെൻ്റ് അടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം ഇഷ്ടം പോലെ കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ അടിക്കണോ വേണ്ട അടുത്തേ നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരൊറ്റ സ്ഥലം കിട്ടുന്നില്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലമായിരിക്കും, ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങോട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേലി വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ, ജർമ്മനിയിലെ അവസ്ഥ. ഏതായാലും ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാനിത് കളയുന്നില്ല, ഇവിടെ തന്നെ നോക്കാം. വായക്കൂടെ പുകയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന പോലെ. കേട്ടോ, നല്ല പുക. നല്ല രസമുണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുക പോകുമ്പോൾ, കാരണം ബോഡി ഫുള്ള് ചൂടാവുന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ. താങ്ക് യു. കോപ്പൻഹാഗൻ. ആ വണ്ടിയിലുണ്ട് സൈക്കിൾ കണ്ടിട്ട് അവർ ചോദിച്ചാ എവിടുന്ന, ഇന്ത്യ എന്നാണോ? അവനാ ഇന്ത്യ എന്നാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അത്. കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടട്ടാ, തണുപ്പിൽ കൈയൊക്കെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ടെൻ്റ് അടിക്കുന്നത്, ഇവിടെ അല്ല. അതാ എന്താ അടിപൊളി. സൈക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പം ഇത്ര തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല, കാരണം നമ്മളെ ബോഡി ഇതാവുന്നതുകൊണ്ടേ. ഇവിടെ കുറേ വെള്ളം കെട്ടിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തണുപ്പ് കുറച്ചുകൂടി കൂടും. മരങ്ങളുണ്ട്, വെള്ളമുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഞാൻ ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു പുതിയ സാധനമുണ്ട്, ഇപ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഡെക്കാത്തലോണ്ടാണ് ചെയർ, നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കാം. തണുത്തിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ടെൻ്റ് അടിക്കണ്ട. ഇനി ഇരുടാവാതെ ഞാൻ ടെൻ്റ് അടിക്കാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ടെൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ആ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് കയറി കിടക്കേണ്ടിയിരുന്നു. 7 ഡിഗ്രി 6 ഡിഗ്രിയോ 7 ഡിഗ്രിയാണ്. പിന്നെ കൈയൊക്കെ വിറക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയിൽ പുതിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ സമയം 9 മണി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴാണൊന്ന് ഇരുടായത്. ഇതാ ടെൻ്റ് അടിച്ചു, ടെൻറ്റിനുള്ളിൽ കയറാൻ പോകട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി, വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പുതിയ വീഡിയോയിൽ പുതിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇതാണ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, ബൈ.